also we have discussed many properties of these functions separately. Special function between relation between beta gamma and gamma half is equal to root pi, and some properties of gamma beta functions, and also error function properties. Yesterday we have discussed error function is odd function. We proved that, and error function integral of error function, and error function plus complementary error function is equal to 1. Okay. After this is first of from the unit forma, first of three functions, error functions and gamma function and beta function. Second half ఏంటంటే పవర్ సిరీస్ మెథడ్, మళ్ళీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వస్తున్నాం. సెకండ్ హాఫ్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ యూజింగ్ పవర్ సిరీస్ మెథడ్. So power series method, yesterday we have discussed some examples how to solve the differential equation using power series method. And in the power series method, we assume the solution as power series. Generally, the solutions of any differential equations are always continuous functions. Solutions are always continuous functions. According to Taylor's theorem or Maclaurin's theorem, every continuous function can be written as infinite series. So using that concept, keep in mind the concept, here we assume the solution as power series, infinite series. Finally, we obtain the quotient of that infinite series using some rigorous relation concept techniques. Okay. Yesterday I discussed two problems I explained. So now first, what is the power series method? When we have to apply the power series method, what type of differential equations are comes under power series method? ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ మనం పవర్ సిరీస్ మీద వాడాలి. దట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ టాపిక్, ఫస్ట్ లెట్ us know two points: ordinary point and singular point of differential equations. Okay, I am presenting my screen now. Students, wait 1 minute.
యా స్టూడెంట్స్ ప్రజెంటేషన్ కనిపిస్తుందమ్మా? హలో hello. Yes, sir. Yes, so now we are going to discuss about 2 points, regular point and singular point. Regular point and singular point. Also we call regular point as ordinary point. Ordinary point. So what is these 2 points? What is the significance of these 2 points? Very important. So first let us consider a differential equation. That is a naught of x into y double dash plus a1 of x into y dash plus a2 of x into y is equal to 0. This is clearly second order homogeneous linear variable coefficient differential equation where a0, a1, a2 are functions of x. Okay. Now if I divide entire equation with a0, what we get? Y double dash plus a1 by a0 into y dash plus a2 by a0 into y is equal to 0, where this is p of x, this is q of x. Now the equation comes to the form y double dash plus p of x into y dash plus q of x into y is equal to 0. So first this is, let us consider a second order equation with variable coefficients. ఇప్పుడు రెగ్యులర్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, సింగిల్ పాయింట్ అంటే I want to explain. First regular point or ordinary point. What is the ordinary point of this differential equation? అంటే ఈక్వేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈక్వేషన్ మనకి వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ పాయింట్ అంటే మనం అంటే దీస్ ఆర్ ద పాయింట్స్, దే ఆర్ బిలాంగ్స్ టు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. దట్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కి ఈ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ అంటే ఇఫ్ a naught of x is equal to 0, yet x is equal to x naught, then not equal to 0, not equal to 0, yet x is equal to x naught, then x naught is called regular point. Students, just remember this statement ma examination lo 2 marks adutaru. Define ordinary point, define regular point ante okati simple andi. Let a naught y double dash plus a1 be a second order differential equation. Then the regular point or ordinary point is అంటే x naught is said to be regular point if a naught of x naught not equal to 0. సింపుల్. అంటే a naught అనేది ఏ పాయింట్ దగ్గర 0 కాదో దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెగ్యులర్ పాయింట్. స్టూడెంట్స్ ఇది క్లియర్ మా? ఎస్, రెస్పాన్స్. రెగ్యులర్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? వేర్ ఎట్ వాట్ పాయింట్ ఏ నాట్ ఈజ్ నాన్ జీరో, దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ రెగ్యులర్ పాయింట్. సింగులర్ పాయింట్ అంటే దీనికి రివర్స్. సింగులర్ పాయింట్ మాత్రం నథింగ్ బట్ సింగులర్ పాయింట్ ఈజ్ if a naught of x equal to 0 at x is equal to x naught, then x naught is called singular point. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటమ్మా, జస్ట్ సింగులర్ పాయింట్ అంటే ఏంటి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. లెట్ us find the singular point. Okay, first example, suppose question is x square y double dash minus 2x y dash plus n square y is equal to 0. The differential equation is 0. So now find the regular point and singular point of this equation or some question. Regular point అంటే ఏం చెప్పాను నేను, కంపేర్ చేసుకున్నాను. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏ నాట్ వై డబల్ డాష్ ప్లస్ a1 y డాష్ ప్లస్ a2 y ఇది ఈక్వల్ టు 0. మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఏ నాటే, ఏ నాట్ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏంటమ్మా, క్వశ్చన్లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది.
Students, now you tell me what is the regular point, what is the singular point of this equation? What is the meaning of regular point? Regular point నేను చెప్పాను నేను. At what point x square not equal to 0? X square 0 కాని పాయింట్స్ అన్ని కూడా రెగ్యులర్ పాయింట్. ఏ స్క్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ నాట్. ఏ నాట్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈస్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ అమ్మా? ఇంకేంది? ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఎక్సెప్ట్ 0 ఎవ్రీ పాయింట్ ఏ నాట్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది. వాట్ ఈస్ ద రెగ్యులర్ పాయింట్? అంటే ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ minus 0. Students, this is the regular point number, set of points. And all real numbers are regular points to this equation except 0. Got it? Students, regular point means a naught of x not equal to 0. Then x is called regular point. ఇక్కడ ఏంటంటే what is the x value to satisfy this equation అంటే every real number will satisfy this condition except 0. 0 దగ్గర కాక మిగతా ఏ వాల్యూ దగ్గర x స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 వస్తున్నాము except 0. ఓకేనా? అంటే ఏ నాట్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ 0 మీన్స్ x స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 implies x not equal to 0. అంటే x belongs to all real numbers except 0. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెగ్యులర్ పాయింట్. అంటే ఒకటి లేదు, ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి రెగ్యులర్ పాయింట్స్ ఈ ఈక్వేషన్కి. ఒకటి కాదు, 1 రెగ్యులర్ పాయింట్, 2 రెగ్యులర్ పాయింట్, 1/4 రెగ్యులర్ పాయింట్. అంటే there are infinite number of values exist for regular point except 0, all real numbers. Now let us discuss singular point. సింగులర్ పాయింట్ ఏంటి ఈ క్వశ్చన్ అంటే ఏ నాట్ ఎక్స్ దీనికి ఇక్కడ 0 వస్తుందో దట్ ఈస్ సింగులర్ పాయింట్ అమ్మా. ఏ నాట్ ఎక్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 విచ్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 ఏంటిది? దిస్ ఈజ్ సింగులర్ పాయింట్. దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సింగులర్ పాయింట్. ఒక్కడే ఎగ్జిస్ట్ అయింది, 0 ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. బట్ రెగ్యులర్ పాయింట్స్ ఎవ్రీ నాన్ జీరో వాల్యూ ఈజ్ రెగ్యులర్ పాయింట్. లెట్ us take one more example. Students, you tell me what is regular point, what is singular point. Find the value fast. ఇది క్వశ్చన్స్ వస్తే మా 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఫైండ్ ద రెగ్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఫైండ్ ద సింగులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్, am I audible? హలో, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. మీకు రెగ్యులర్ పాయింట్ సింగులర్ పాయింట్ డెఫినేషన్ అర్థమైందమ్మా? రెగ్యులర్ పాయింట్ అంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దట్ ఎక్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రెగ్యులర్ పాయింట్. సింగులర్ పాయింట్ అంటే ఏ నాట్ 0 అయ్యే పాయింట్ సింగులర్ పాయింట్. ఒకటే ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయ్యే పాయింట్ రెగ్యులర్ పాయింట్, ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ 0 అయ్యే పాయింట్ సింగులర్ పాయింట్. ఇంతే. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో ఏ నాట్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ఏ నాట్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్? ఏ నాట్ వై డబల్ డాష్ a1 y dash a2 y is equal to 0. కంపేర్ చేయడమ్మా. ఏ నాట్ ప్లస్ ఏముంది? 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. సో ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే వై డబల్ డాష్ కోఎఫిషియంట్ మనం చూస్తున్నాం. వీఆర్ టెస్టింగ్ ఫర్ వై డబల్ డాష్ కోఎఫిషియంట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్కడ 0 వస్తుంది, ఇక్కడ నాట్ 0 వస్తుంది, అదే మనకు కావాల్సింది. సో సెట్ ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకోండి, 0 సెట్ చేసుకోండి. Then we get 1 minus x square is equal to 0. అంటే x is equal to plus or minus 1. Yes, students, what is this points ఏంటమ్మా? These plus or minus 1, these are regular points or singular points? Plus or minus 1 regular points or singular points? Please speak out more, students. Singular points.
singular points. So x is equal to plus 1 and minus 1 are singular points of differential equation. One మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ 1 ఇది ఆఫ్ singular points of what అంటే ఆ equation కి ఇవి singular points of the given differential equation. But what is the different regular point ma? What is the regular point of the equation? Singular point వచ్చేసింది 1 by plus 1 minus 1. What about regular points? Not equal to 0. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 పెట్టుకోవాలి అంతే కదా రైట్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంప్లైస్ సారీ ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 వస్తుంది అంటే 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ 1 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఓకేనా అంటే ఎక్సెప్ట్ ప్లస్ 1 మైనస్ 1 రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ రెగ్యులర్ పాయింట్స్. హౌ టు డినోట్ దిస్ పాయింట్ అమ్మా ఎక్స్ బిలాంగ్స్ ఏం రాసుకోవాలి ఇక్కడ ఎలా రాస్తారు r minus square bracket plus 1 comma minus 1. Don't try to open interval and just to write these brackets అమ్మా. Don't try to open interval, close interval. Open interval అంటే మన అన్ని వచ్చేస్తాయి, క్లోజ్ అంటే కూడా అన్ని వస్తాయి. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ రాకుండా జస్ట్ బిగ్ బ్రాకెట్స్ పెట్టేసి -1 కమా +1 పెట్టండి అంటే ఆర్ మైనస్ -1 +1 అంటే ఎవ్రీ నెంబర్ బిట్వీన్ -1 +1 నెంబర్ కూడా వచ్చేస్తాయి రెగ్యులర్ పాయింట్స్. జస్ట్ పర్టికులర్గా -1 +1 ఒక్కటి రెండే రావు అంటే ఎవ్రీ రియల్ నెంబర్ ఎక్సెప్ట్ -1 అండ్ +1 ఈజ్ రెగ్యులర్ పాయింట్ టు ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు పవర్ సిరీస్ మెథడ్ ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇది లాజిక్. ఇప్పుడు when we apply power series అంటే when x is equal to 0 is regular point. See students, when x is equal to 0 is regular point, then we use పవర్ సిరీస్ మెథడ్. పవర్ సిరీస్ మెథడ్ ప్రతిసారి వాడొద్దమ్మా, దానికి ఒక కండిషన్ ఉంది. ఎప్పుడంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది రెగ్యులర్ పాయింట్ అయితే అంటే అది ఏ నాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఏ నాట్ ఆఫ్ 0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే అంటే 0 దగ్గర ఏ నాట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమంటే 0 ఏమంటాము 0 ఈజ్ రెగ్యులర్ పాయింట్. 0 ఎప్పుడు వెన్ 0 ఈజ్ సేడ్ టు బి రెగ్యులర్ పాయింట్ when a naught is not equal to 0 at x equal to 0, then we use this method to solve the differential equation. ఆ ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనం వాడే మెథడ్ పవర్ సిరీస్ మెథడ్. ఇప్పుడు when x is equal to 0 is single point. సపోజ్ సింగల్ పాయింట్ అయితే రెగ్యులర్ పాయింట్ కదమ్మా, ఇది అయితే ఇది కాదు, ఆపోజిట్ ఉంటాయి రెండు. సపోజ్ x is equal to 0 రెగ్యులర్ పాయింట్ ఎందుకోండి, ఆబ్వియస్లీ x equal to 0 సింగిల్ పాయింట్ కాదు. x equal to 0 సింగిల్ పాయింట్ అయిందనుకోండి, ఆబ్వియస్లీ x equal to 0 is not regular point. Then what is the method అంటే then we use Frobenius method. Frobenius method వాడతాం దీనికి. x equal to 0 సింగులర్ పాయింట్ అయితే, x equal to 0 రెగ్యులర్ పాయింట్ అయితే పవర్ సిరీస్ మెథడ్. మనకు సిలబస్లో ఓన్లీ పవర్ సిరీస్ ఉందమ్మా. అంటే మీ సూపర్ సీనియర్స్ వాళ్ళకి ప్రోబీనియస్ కూడా ఉంది. అప్పుడు లెంత్ ఉండే యూనిట్ మీకు చాలా తగ్గించారు, అసలు ఈ మెథడ్ తీసేసారు. దీస్ కాంప్లికేటెడ్ మెథడ్స్ యాక్చువల్గా. సో ఈ మెథడ్ లేదు, జస్ట్ వీ హ్యావ్ దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ఎలా ఉందో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, వాళ్ళ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాను. హౌ టు అప్లై పవర్ సిరీస్ మెథడ్ టు ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, హౌ టు అప్లై ద సొల్యూషన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక క్లారిటీ వచ్చింది. వెన్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద పవర్ సిరీస్ మెథడ్ అంటే ఇంతకుముందు 2 క్వశ్చన్లు ఇచ్చినాము ఇక్కడ, 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినాం. x² y డబల్ డాష్ మైనస్ 2xy డాష్ ప్లస్ సమ్ x² y ఈక్వల్ టు 0 ఇదొక ఈక్వేషన్. ఇంకోటి 1 - x² ఇంటూ y డబల్ డాష్ ప్లస్ 2xy డాష్ ప్లస్ n ఇంటూ n ప్లస్ 1 ఇంటూ y ఈక్వల్ టు 0. Students, you tell me for which one follows power series method and which differential equation follows Frobenius method. మీరు చెప్పండి, ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనం ఏ మెథడ్ వాడాలి, లేదా వదిలేయండి ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్
comes under power series method. Can be solved using power series method. First one, sir. ఫస్ట్ వన్ ఏ మెథడ్ అమ్మా? Power series method. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే దీనికి జీరో అంటే ఫస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి జీరో అంటే ఏంటి? రెగ్యులర్ పాయింటా సింగులర్ పాయింటా? Singular point, sir. ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో సింగులర్ పాయింట్ అనేది రెగ్యులర్ పాయింట్ కాదు, అంతేనా? స్టూడెంట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ కేర్ఫుల్లీ. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది దీని సింగులర్ పాయింట్ రెగ్యులర్ పాయింట్ నాకు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరో అనే పాయింట్ ఈ ఈక్వేషన్కి రెగ్యులర్ పాయింటా సింగులర్ పాయింటా? ఐ వాంట్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సింగులర్ పాయింట్ టు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఆర్ రెగ్యులర్ పాయింట్? ఇందులో ఏ నాట్ ఏందమ్మా? ఇందులో ఏ నాట్ ఎక్స్ స్క్వేర్, సెకండ్ దాంట్లో ఏ నాట్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్, అంతేనా? సి ఈక్వేషన్ 1 ఈక్వేషన్ 2 తీసుకోండి. ఈక్వేషన్ 1లో ఏ నాట్ అనేది ఏముంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఈక్వేషన్ 2లో ఏ నాట్ ఏముంది? 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. నో టెల్ మీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే పాయింట్ దగ్గర ఈక్వేషన్ 1 ఏ నాట్ జీరోనా నాన్ జీరోనా? చెప్పనమ్మా. ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో దగ్గర ఇది జీరోనా నాన్ జీరోనా ఈ వాల్యూ? ఎట్లీస్ట్ ఇది చెప్పండి. ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో, ఇది జీరో నాన్ జీరో? Zero, sir. జీరో వస్తుంది. అంటే ఏందమ్మా జీరో అన్న పాయింట్ ఏమొస్తుంది? దీనికి సింగులర్ పాయింట్, రైట్? సెకండ్కి వెళ్ళండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో, వాట్ ఈస్ దిస్ పాయింట్ వాల్యూ? Non-singular, sir. నాన్ జీరో, అంతేనా? అంతే ఇక్కడ రెగ్యులర్ పాయింట్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ దిస్ టూ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ జీరో ఈజ్ రెగ్యులర్ పాయింట్ టు సెకండ్ ఈక్వేషన్, నాట్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. జీరో ఈజ్ ద regular point to second equation only, not for first. And we cannot apply power series method to this equation. The power series method can be applied for only second equation. Power series method elanti differential equations vaadalanadi చాలా చాలా important. You try to get that logic first. So power series method is applied to the differential equation those having zero as regular point. Zero regular point on the differential equations ke we apply power series method. Otherwise we cannot apply the method. Then we have to go for Frobenius method. Okay, అందుకని మొన్న మీకు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే విన్నాము. y డాష్ మైనస్ y ఈక్వల్ 0 చెప్పిన. ఇక్కడ ఏ నాట్ ఏంది? ఏ నాట్ లేదు, ఇక్కడ ఏ నాట్ 0. ఈ సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అది y డబల్ డాష్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ y ఈక్వల్ టు 0 మొన్న సాల్వ్ చేసాం. సో y డబల్ డాష్ కోఎఫిషియంట్ ఏముంది? 1. అంటే ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు విచ్ నెవర్ 0, మరి ఎప్పుడు 0 కాదు ఇది, ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ వాల్యూస్. అంటే అందులో ఎక్స్ 0 కూడా వస్తుంది. అంటే ఏ నాట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 ఎట్ 0 ఆల్సో. అంటే దిస్ ఈక్వేషన్ కమ్స్ అండర్ పవర్ సిరీస్ మెథడ్. మీకు పవర్ సిరీస్ మెథడ్లో వాట్ ఈస్ ద స్టెప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. వర్కింగ్ అల్గోరిథం ఇన్ పవర్ సిరీస్ మెథడ్. ఆల్రెడీ నిన్న మనం 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము. జస్ట్ 1 by 1 let us see working algorithm, working procedure. Of power series method. First step ఏంటంటే let the solution y as power series method. First step power series method అనుకోండి. power cm x power m. First step assume the solution as power series. Second step find y dash, y double dash and so on using 1. దీని నుంచి y dash, y double dash చేయండి సెకండ్ స్టెప్లో. థర్డ్ స్టెప్లో సబ్స్టిట్యూట్ y, y dash and y double dash in the given differential equation. Step 3. Fourth step, equate x powers
and index of the sigmas. Fourth step. Fifth step, find the recurrence relation. And compute unknown constants. There are 5 steps now. Fifth step ఏంటంటే substitute these constants in equation 1, then you get particular figure to your assuming solution. సో నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాం, 2 3 చేసాం. ఇంకొకటి చెప్తే ఈరోజు పవర్ సిరీస్ మీటర్ పైన క్వశ్చన్ ఈస్ y డబల్ డాష్ ప్లస్ 2y డాష్ ప్లస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇస్ ద క్వశ్చన్. ఇక్కడ y ఏమనుకోవాలి, ఫస్ట్ స్టెప్ y ఈజ్ సిగ్మా m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ cm x పవర్ m. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. ఇది 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పవర్ సిరీస్ అమ్మా? బై ఎక్స్పాండింగ్ వి గెట్ సమ్ పవర్ టర్మ్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ c0 వస్తుంది, సెకండ్ టర్మ్ c1x వస్తుంది, c2x స్క్వేర్, c3x క్యూబ్ and so on. These are power series with the x powers, where c0, c1, c2 and so on, they are unknown values. మన ఎవరికేంటి వీటిని ఫైండ్ చేయాలి, దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇఫ్ వి గెట్ ద వాల్యూస్ ఫర్ c0, c1, దెన్ ఎనఫ్ వి గెట్ ద సొల్యూషన్. సో ఇదేంటో చేయాలి మన మెథడ్లో అదే ఉంటుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద అన్నోన్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, హౌ మెనీ డెరివేటివ్స్ వీ హ్యావ్ డెరివేటివ్ y డాష్ ఉంది, y డబల్ డాష్ ఉంది. సో వాట్ ఎవర్ ద డెరివేటివ్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఫైండ్ దిస్ using your assuming solution. Now y dash nt, differentiating this with respect to x one side, once we get y dash, what is that? Sigma m is equal to 1 to infinity m pm x power m minus 1. m is equal to 0 ఉండదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఇక్కడ m కోఎఫిషియంట్ ఉంది. 0 పెట్టుకుంటే టర్మ్ 0 వస్తుంది, కానీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1, ఒక నెంబర్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ y డబల్ డాష్, అంటే ఎం ఆల్రెడీ ఉంది, సిఎం ఉంది, ఎక్స్ పవర్ ఎం మైనస్ 1 మళ్ళీ ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఎం మైనస్ 1 ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎం మైనస్ 2 వస్తుంది. అంటే సిగ్మా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ, ఇక్కడ ఎం ఇంటూ ఎం మైనస్ 1 ఇంటూ సిఎం ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎం మైనస్ 2 వస్తుంది. ఇక్కడ ఎం వాల్యూ 0 పెట్టుకుంటే 0, 1 పెట్టుకుంటే 1 మైనస్ 1 0. సో ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 2, y డాష్, y డబల్ డాష్ అండ్ y. Substitute these 3 values in 1. అంటే స్టెప్ 1 అయిపోయిందమ్మా, స్టెప్ 2 అయిపోయింది. స్టెప్ 1 అజ్యూమ్ ద సొల్యూషన్, స్టెప్ 2 ఫైండ్ ద డెరివేటివ్స్, స్టెప్ 3 ఏంటి, సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ 3 వాల్యూస్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ 1. y dash and y double dash in 1. Students, are you listening? Am I audible? Hello? Yes, sir. ఎస్. సో ఒక్కసారి ప్రొసీజర్ క్లియర్ చూడమ్మా, ఏ దానికైనా ఇదే అయితే వాడతాం. సేమ్ స్టెప్స్ మీరు అప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ స్టెప్ అజ్యూమ్ ద సొల్యూషన్, నేమ్ ఇట్ 1. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, ఇది 2 అనుకోండి. నెక్స్ట్ రైట్ ద ఎక్స్పాన్షన్ జస్ట్ ఫర్ రిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ గెట్ y డాష్, y డబుల్ డాష్ యూజింగ్ ద అజ్యూమ్ సొల్యూషన్. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ 3 వాల్యూస్ ఇన్ ద గివెన్. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అనుకోండి, ఇంతవరకే చాలు. సెకండ్ ఆర్డర్ అయితే ఇది తీసుకోండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసే అవుతాము. y డబల్ డాష్ ఏముంది, సిగ్మా m is equal to 2 to infinity m minus 1 cm x power m minus 2 plus 2 into y dash, m is equal to 1 infinity m cm x power m minus 1 plus y as here and itself, m is equal to 0 to infinity cm x power m. What I have here, we have 3 infinite series addition in the left side, right side ఏమన్నా 0 ఉంది. ఫస్ట్ ఏం చేయడం, మనం ఈ 3 సమ్మేషన్స్ ని మేక్ ఇట్ సింగిల్ సమ్మేషన్. సో ట్రై టు మేక్ సింగిల్ సమ్మేషన్. ఎలా చేయొచ్చు, వెన్ వీ కెన్ డూ దట్, ఇఫ్ ఎక్స్ పవర్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ అండ్ సమ్మేషన్ ఇండెక్స్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ 0తో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 1తో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 2తో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఒకటి ఉంది ఇక్కడ, m ఈజ్ ఈక్వల్ 2తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే
ఇది కూడా 2 చోట m ఈజ్ 1 కూడా అప్లై అయ్యండి. ఒక టర్మ్ తీసి 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ తీసేయండి, 2తో స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. ఇంకొక టెక్నిక్ ఉంది. పుట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ 2 ఇన్ దిస్, వాట్ వి గెట్ m వాల్యూ m ప్లస్ 2 తీసుకుంటే మనకు m ఈజ్ ఈక్వల్ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ m ప్లస్ 2, m ప్లస్ 1, ఇక్కడ cm ప్లస్ 2, ఇక్కడ x పవర్ m ప్లస్ 2 ప్లస్ 2 మైనస్ 2 అంటే m వస్తుంది. అంటే పవర్ సేమ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ పుట్ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m ప్లస్ 1, then what we get m plus 1 cm plus 1 x power m plus 1 minus 1 అంటే x power m వస్తుంది. ఇందులో నో చేంజ్. అంటే now every summation index becomes same and every x power is same in the three summation. Now we can take x power right side outside and sigma to the left side, remaining అన్ని కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. సో we can write one summation only instead of summation. So put m is equal to m plus 2 in first summation and m is equal to m plus 1 in second summation. లేదా replacing m with m plus 2 in first term and m with m plus 1 in second term and adding what we get ma students, ఇక్కడ సిగ్మా m is equal to 0 to infinity, ఇక్కడ m plus 1 into m plus 2 into cm plus 2 into x power m plus ఇక్కడ m is equal to 0 to infinity m plus 1 into tm plus 1 into x power m plus one more term m is equal to 0 to infinity, third term same ఉంటుంది, cm x power m is equal to 0. Now all summations of same x power summa, same sigma. So let us take sigma completely outside, index common కనుక తీసుకోవచ్చు. ఇన్సైడ్ ఏమొస్తుంది m plus 1 m plus 2 cm plus 2 plus m plus 1 cm plus 1 plus cm into outside x power m is equal to 0. Okay, now we have infinite series on the left side, right side 0. అంటేనమ్మా ఈ సిగ్మా ఈ ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ మొత్తం 0 ఎప్పుడు అవుతుందంటే ఒకటే పాసిబిలిటీ, ఈ కోఎఫిషియంట్ 0 అయితే అవుతుంది. ఇదేంటమ్మా ఒక ఇన్ఫైనైట్ సిరీస్ 0 కావాలంటే ఎవ్రీ కోఎఫిషియంట్ అంటే ఎవ్రీ టర్మ్ కోఎఫిషియంట్ 0 అంటే పాసిబిలిటీ ఇదంతా 0 కావాలి. సో విచ్ ఇంప్లాయిస్ m plus 1 m plus 2 into cm plus 2 plus m plus 1 into cm plus 1 plus cm is equal to 0. Now this is called the relation between the coefficients. ఈ కోఎఫిషియంట్ మధ్య రిలేషన్ ఇస్తుంది ఈ టర్మ్. సో దీన్ని మనం సింప్లిఫై చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సింప్లిఫై దిస్ కోఎఫిషియంట్స్. ఓకే, జస్ట్ వాటర్
Now, students, we got some relation here, that is relation between three coefficients. So here, try to write Cm plus 2 in terms of Cm and Cm plus 1. Rastanet. So now, writing Cm plus 2 on the left side, the remaining terms on the right side, what do we get? Minus of m plus 1 into Cm plus 1 plus Cm by m plus 1 into m plus 2. This is called, students, this is called recurrence relation. This is called recurrence relations. ఇదే మన మెయిన్ టార్గెట్ అమ్మా. దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం అన్ని కాన్స్టెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా ఐ వాంట్ C2, దానికి m వాల్యూ 0 పెట్టుకుంటాను. ఏమొస్తుంది అప్పుడు నీకు? C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ, when I put m is equal to 0 to the left side, then what do we get? 0 plus 1 అంటే minus sign. Sorry, C2 is equal to minus of 1, 0 plus 1 is 1, C1 plus C0 by 1 into 22 factorial. C2 వచ్చేసింది. I want C3 కావాలంటే m is equal to 1 పెట్టుకోండి. C3. What is C3? See this. C3 is equal to minus inside 1 plus 1 2 2 C2 plus C1 by 2 plus 1 sorry 1 plus 1 1 plus 2 into 3. But here C2 అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు వచ్చింది, C2 వాల్యూ ఇక్కడ వచ్చింది అన్నమాట. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. C2 ఇక్కడ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ C3లో C2 మళ్ళీ రీఅక్కర్ అయింది. Already we got C2 value here. You substitute this value here. అంటే వస్తుంది minus of 2 into, అంటే minus sign వస్తుందా, 2 into C0 plus C1 by 2 plus C1 by 2 into 3 అంటే 3 ఫ్యాక్టర్ రాద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే చూడండి స్టూడెంట్స్, 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది మైనస్ సైన్ కదమ్మా. సో మైనస్ ఆఫ్ C0 మైనస్ ఆఫ్ C1 ప్లస్ C1 అంటే C1 క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వీళ్ళు చూడమ్మా, మైనస్ C0 అంటే మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అంటే C0 బై 3 ఫ్యాక్టర్. సి స్టూడెంట్స్, C3 వాల్యూ C0 బై 3 ఫ్యాక్టర్, C2 వాల్యూ C0 ప్లస్ C1 బై 2 ఫ్యాక్టర్. ఇప్పుడు నేను C4కి వెళ్తాను. అంటే మనకు ఒక రూల్ వస్తుంది ఫైనల్గా, బై అబ్జర్వింగ్ బై ఫైండింగ్ 4-5 కాన్స్టెంట్స్ ఫస్ట్, దెన్ వీ కెన్ గెట్ ఏ రూల్. నౌ m is equal to 3 పెట్టుకోండి, m is equal to 2 పెట్టుకుందాం. Then we get C4 is equal to minus 2 plus 1 3 C1 3 C2 sorry C3 plus C2 by m plus 1 into m plus 1 అంటే 3 into 4 వస్తుంది, రైట్. ఇప్పుడు C3 మనం ఫైండ్ చేస్తాం, C2 కూడా వచ్చింది, రెండు అక్కర్ అవుతున్నాయి. సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. మైనస్ ఆఫ్ 3 into C3. వాట్ ఈస్ C3? వి గాట్ C0 by 3 ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది, రైట్. C0 by 3 ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. ప్లస్ C2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? C2 వెళ్ళి జస్ట్ బ్యాక్ వెళ్ళండి. C2 వి గాట్ మైనస్ ఆఫ్ C1 ప్లస్ C0 by 2 వచ్చింది. C3 C0 by 3 ఫ్యాక్టర్లు వచ్చింది, సేమ్ రాద్దాం. మైనస్ C0 ప్లస్ C1 by 2 ఫ్యాక్టర్. సో ఇక్కడ మైనస్ సైన్ వస్తుంది, C0 ప్లస్ C1 by 2 టోటల్ బై 3 into 4. ఇక్కడ చూడమ్మా, 3 by 3 ఫ్యాక్టర్ అంటే by 2 వస్తుంది, క్యాన్సిల్ చేస్తే. సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ మైనస్ ఆఫ్ C0 by 2 minus C0 by 2 minus C1 by 2 by 3 into 4 into 3 into 4. స్టూడెంట్స్ దీనికి చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి. మీరు
ఓకే, పేషెంట్గా చేస్తేనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ వస్తుంది. C1/2 by 3 into 4 అంటే we get C1/4 factorial. C4 is equal to, students, is it clear ma? Say yes or no. Hello. Yes, sir. ఓకేనా, ఇట్లా హౌ టు అప్లై ద కాన్స్టెంట్ చూడండి, రికరెన్స్. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనకు C4 C1 వచ్చింది, C3 C0. ఇంకొకటి చేద్దాం, ఇంకొకటి చేస్తే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. విల్ గెట్ సమ్ క్లారిటీ. నౌ వెన్ m is equal to 3, C5 వస్తుంది. C5 is equal to మైనస్ సైన్ ఆఫ్ ఇక్కడ m plus 1 into Cn plus 1 అంటే 4 into C4 plus Cm అంటే C3 by m plus 1 into m plus 4 అంటే 4 into 5. ఇప్పుడు C4 సబ్స్టిట్యూట్ అండి. వాట్ ఈస్ C4 మా? 4 into C4 అంటే C1/4 వచ్చింది, 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది మనకు, ప్లస్ C3 ఏంటమ్మా? C0/3 ఫ్యాక్టోరియల్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్. స్టూడెంట్స్ మా, సిరీస్ 4/4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే C1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే మైనస్ ఆఫ్ C1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ C0/3 ఫ్యాక్టోరియల్ whole by 4/5, which is nothing but minus of C0 plus C1/5 factorial. C5 ఆల్రెడీ C0 plus C1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ వచ్చింది. C2 C5 C3 C4 మామూలు వచ్చింది. సో now let us write the C values అమ్మా. ఇక్కడ C0 ఫిక్స్డ్, C1 ఫిక్స్డ్, C2 వచ్చింది మైనస్ ఆఫ్ C0 ప్లస్ C1/2 ఫ్యాక్టోరియల్. C3 ఏమొచ్చిందమ్మా? C0/3 ఫ్యాక్టోరియల్. C4 C1/4 ఫ్యాక్టోరియల్. C5 మళ్ళీ ఇది వచ్చి ఈ రూల్ వచ్చింది, C0 ప్లస్ C1/5 ఫ్యాక్టోరియల్. అంటే ఎవ్రీ 3 డిఫరెన్స్కి ఇది వస్తుందమ్మా ఈ టర్మ్, అంటే 3 4. సో వీ హ్యావ్ సమ్ రూల్, ఆ రూల్ ఏంటో మనం ఫైండ్ చేయాలి. ఇంకొక టర్మ్ అయితే C6 అయితే మనకు ఒక రూల్ వస్తుందమ్మా. స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఫైండ్ C6 అండ్ C7. ఐ వాంట్ ఈ రూల్, ఈ కాన్స్టెంట్స్ రూల్ ఏంటో ట్రై టు అప్టైన్ అమ్మా, నాకు కావాలి. Cn C2n ఆర్ C2n ప్లస్ 3 ఇట్లా రూల్స్ వస్తాయి. ఫిఫ్త్ నెంబర్ 2 into 1 plus 3 అంటే 5. ఓకే, సో ట్రై టు గెట్ ద రూల్ బిట్వీన్, అంటే వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఫాలోస్ దీస్ కాన్స్టెంట్స్. ఇది ఐడియా ఉంటే మనం ఫైనల్గా ఇచ్చిన సొల్యూషన్లో డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం. C0 C1 C2 అంటే C2 వాల్యూ, C3 అంటే C0/3. Just to substitute these constants in this region. That's it అమ్మా. ఒక 4 కాన్స్టెంట్స్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ C5 C7 అమ్మా. మిగతా 2 చేయండి, C6 C7 చేసుకొని రండి. ఐ విల్ చెక్. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, నౌ all of you give your attendance in the chat box and leave the class. Thank you all. So by this topic, power series will be completed.
Next class, we will discuss about Legendre differential equation. Legendre differential equation is comes under power series method. That is very important differential equation which occurs in quantum mechanics and in many fields. They are very important topic. So we are going to solve Legendre differential equation using power series method. The next class.